तत्सवितुर्वरेण्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव चित्तस्य सुतये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्मकोटिः नित्यो नित्यानां चेतनाश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामं तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां शान्ति सरस्वती नेतरेषां मनसेवानं द्रष्टव्यं नेहनानास्ति किञ्चन मृत्युः मृत्युमाप्नोति यः नानेव पश्यति विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशय क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे पाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुषशृणोत्यकर्ण सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रह्यं पुरुषं महान्तं यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः ज्ञानामृतेन कृतस्य योगिनः नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसा तत्त्ववित् यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। जिए जड़ गुरु कृपा बिना ताकू केही पाई नाही। गुरु कृपा बिना ताकू केही पाई नाही। केही पाई नाही, केही पाई नाही। केही पाई नाही, केही पाई नाही। जिए जळू अछि सदा महादीप होई। जिए जळू
संसार मिछ सहिष्णु से ये सारा संसार मिछ सहिष्णु से सिए आउ केही नुहे मुनि जैसे ये आओ केही नुहे मुनि जैसे मुनि जैसे मुनि जैसे मुनि जैसे मुनि जैसे जिए जड़ु अछि सदा महादीप होई जिए जड़ु अछि सदा महादीप होई सिए आउ केही नुहे मुनि जैसे ये आओ केही नुहे मुनि जैसे मुनि जैसे मुनि जैसे मुनि जैसे मुनि जैसे जिए जड़ु अछि सदा महादीप होई जिए जड़ु अछि सदा महादीप होई ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି 4:30ରୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବୋଧେ ଦେଉଥିବ ନାହିଁ ପହରଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଥିଲା କିଶନନଗରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କିଶନନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେଟା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଦୁର୍ଲଭତାକୁ ତମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଦୁର୍ଲଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ଯାହା ମିଳୁନାହିଁ ସେଇଭଳି ଜିନିଷଟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜୀବନ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏହାକୁ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ କିନ୍ତୁ ତମ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେମିତି ଅଧିକ କିଛି ତମର ଭାବିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଛୁଆ ଭଳି ତମକୁ ଯାହା କହିଦିଆଗଲା ତମେ ତାକୁ ହିଁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛ ପଚାରିଦେଲେ କଷ୍ଟମ୍ ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଦଶଟା ସାକ୍ଷୀ ଆତ୍ମା ସେ କହିଲେ ଦେଖିଲ ତମ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୋଗ ଯୋନି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୋନିଟି ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ତାର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଭ କରିହେବନି ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ଭୋଗ ଯୋନି ଛଡ଼ା ଭୋଗ କରିବା ଛଡ଼ା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ବାଛୁରୀଟିଏ ଛେଳିଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଭିତରେ ରହିବ କେଉଁଠି ରହିବ ଶୁଣିବି ଆଉ
आर निद्रा भय आ मैथुन भितर जीवन कटिଯିବ। आमे भी सेमती विचार करने भितर पशिक रही संसार जोरदार से संसार हमको केबे हेले छाड़ुनी। आम आसी कि समय ये बसी जाइए कि आम सांगे आम क्या नहीं आसती ना आम संसार टी आम सहित अच्छे आसले संसार छाड़ुनी आमको से कथा मन पकई दे परीक्षा कर देख आम सत्संग हल को आसिले ये मानसिक अवस्था व्यवहार कथा केमती सत् संपर्क मोर केति परिमाण संपर्क स्थापन होते सत्य को उपलब्धि करी सत्य को मैं जानी केमती जहाँ सत्य ता केते दूर सत्य एवं प्रकृतर से मत छुँची कि ना से सत्य को खोजा भितर मुझे हजि न जाए मुझको जमी खोजिकी पाए ये आम सत्संग करुँ भाई मैंने अच्छा नायक बाबू धर अच्छा से संसार भितर बुड़ीकी रही संसार से कभी बाहरी पारना से जापना ये आसिक बसिले संसार विषय वस्तु भर प्रकाश पाती केवल नुहे आम समस्त से अवस्था तेणु स्वामीजी कहते तमें केवे विचार करने तुम योग्यता हासिल करुन गुरु जहाँ कहले तुम शुणीदेल तारी पर अमल करने व्यतीत से शब्दटी को तुम केवल मन रखिदेल द्रष्टा साक्षी आत्मा किंतु किए द्रष्टा किए साक्षी तार उपलब्धिटा कौन से गुड़िक तुम पाखे आसुना तार कारण हूँ तुम केवल शुणबार रहीगल किए मीठा लगुच किए भल लगुच रहीगल निजर विचार कर क्षमता टी हर दिगल विचार करुन चिंता करुन जो नहीं कि गुरु पहुँचेदेला तुम से भाव ये हूँ एंडिंग पॉइंट यहाँ हूँ माइलस्टोन या पर बोधे आम आउठी जा चिंता करवा दरकार ना तो पहुँचीगला ना यहाँ तुमको दुर्विपाक आनीदेव कहीं दुर्विपाक आनीदेव ना तुम तुम विचार द्वारा जोटा सिद्धांत सिद्ध कर पारल ना यहाँ अन्य जनक विचार को तुम नहीं केते परिमाण सिद्ध कर तुम जीवन में प्रयोग करने जरूरी से गुरु कहल मोर तपस्या फलस्वरूप तुम पाखे आनीदेली कौटे ना तू यदि द्रष्टा और साक्षी अवस्था न रही पारुछु जीवन तोर रास्ता पाइबनी बाट बणा केवल द्रष्टा और साक्षी भाव में रहा ही हूँ तुम पुरस्कार ता व्यक्त अन्य गति किसी ना केवल खाली आशा करके बस ना जे मो स्वामीजी शुणी दी सारापर मत जिते भल लगे आ संसार कहीं कहले भल लगे सत्यर एमती कौन किसी रूप अच्छी जी कि जनक पाखे केवल भल लगे ये भावना ही तुमको आणिक असुविधा पकेब तुम विचार कर मु विचार देली आखि देली चलो तुम ना निज जीवन में तुम चलो निजक निज अनुध्यान कर परीक्ष जे मु ठीक रास्तार अच्छी ना जो तुमको लगे मुझे संपूर्ण भाव में मोर भावार कि ना मु एकदम निरालंब अवलंबन करने दरकार ना मु संपूर्ण भाव में मो स्थिति को भल भाव बुझी जो मुझे मो भर अच्छी मु तत्वटी मो भर अच्छी मु भल भाव में उपलब्धि कर सारी ये न करी लोके कहते मत मुक्ति दरकार बड़ कष्ट है संसार ये मुझे मुक्ति पाए भारी जंत्रणादायक संसार अरे ये कि कथा तुम परमात्मा सबुठी सब अवस्था कौन कौन परिपूर्ण होती जानी सारापर तुम पार्टी कथा केमी बाहर संसार हूँ दुखपूर्ण ताल परमात्मा ठार संसार छाड़ी रही किंतु तुम जो परमात्मा को छाड़ी संसार को न से संसार किए ना तुम मन मन परिकल्पित होता स्थिति को तुम संसार बोली कह तुम मन भर जोटा तुमको सुखकर लगुच ये तुम सुखी हो जो तुम भावुच ना यहाँ मोर ठीक स्वार्थ गलानी मो पैसा से नहीं देलानी मोर अमुक असुविधा मत पकेला से तुम दुखी होने तुम मु मोर भावटा को संपूर्ण भाव में निज भर रही यहाँ हूँ संसार तुम संसार किए ना जो तुम मु मोर भावटा परिपूर्ण अवस्था अच्छी बाहरी पार्छ कि किए बाहर मु लेखा लेखी करे मु लेखापढ़ा ठार बाहरी जाऊँ किए तार गृह कम कर गृह कम ठार से बाहरी जाऊँ किए तार कि प्रकार कार्य बेपार वाणिज्य कर बाहरी जाऊँ किए चाकरी कर बाहरी जाऊँ सी ही अहर्निशा मस्तिष्क रोचे व्यतीत जो गोटे स्थिति अच्छी जो निर्मल आनंद पाइब से पाखे ना
ଯାହା କଥା ସେ କହୁଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ସେ କାହାର କଥା କହୁଛି ନା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଏଟାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ କହନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ପାଞ୍ଚଟି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ହିଁ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆମେରିକା ଗଲେ ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୌରବ ବୋଧ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କିଛି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ପୁରୁଷ, ସେ ପୂଜାରେ ବୁଦ୍ଧୁ, ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାକୁ ଆମକୁ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ବନ୍ଧନରେ ତମେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ଶବ୍ଦର ହଉ, ସ୍ପର୍ଶର ହଉ, ରୂପର ହଉ, ରସର ହଉ ବା ଗନ୍ଧର। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦରେ ମାତିକି ରହିଲା। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରୂପ, ମୋ ରୂପରେ ମାତିକି ରହିଲା। ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲାଗୁଛି ସେ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଏ କୁଆଡ଼େ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଏହା ଉପରେ ତମ ଧାରଣା ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାଁରେ ଆମେ ବସୁଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଯେ ତମେ ସବୁ ଶୁଆ ପାଠିଆ ହେଇଗଲ। ଶୁଆକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ରାମ ନାମ ଗାଅ, ସେ ଗାଉଛି, ତମେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତମକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ତମ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଇଛି। ତା ପାଖରୁ ବିଚାର କରିପାରୁନ, ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଭାବି ବି ପାରୁନ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାଣି କି, ମୁଁ ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି କି, ଏ ଶାନ୍ତିଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ, କି ଜିନିଷ ଅଛି। ନହେଲେ ତମେ କେବଳ ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେ ଶିଷ୍ୟଟାକୁ ତା ନିଜ ବିଚାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖେନି, ତାକୁ ଖୋଲା କରିଦିଏ। ତୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲି, ବିଚାର ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି, ତୁ ଏବେ ଚାହିଁ ଶିଖ, ଦେଖ କୋଉଠି ତୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ତୁ ଉପଲବ୍ଧି କର। ଯେଉଁ ଗୁରୁ କହେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗୁରୁକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଯେ ଆମ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଚୋର, ମୋର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିଛି। କୋଉଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, କୋଉଠି କିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ନହେଲେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୋର ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଜନୀଶ ଭିତରେ ବସିଛି, ତାରି ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଖିଛି, ତାରି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ସିଧା ରାସ୍ତା ପାଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବୋଧ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି। ରହିଛି ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ମୋର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିଟା ବଢ଼ିଯିବ, ବ୍ୟାପକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୁରୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟା, ତାପରେ ମୋର ସେତିକି ସମୟ ରହିନି ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଲେଖିଲି, ଏ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ମୁଁ ଲେଖିଗଲି, ତେଣୁ ମୋର ତ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭାଷା, କି ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ। ଇଏ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସାରାଂଶକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଲୟବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରହିଛି। କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ସହଜ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାକ୍ଷୀ, ଅମୃତ ଆତ୍ମା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସହଜ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାକ୍ଷୀ, ଅମୃତ ଆତ୍ମା। ଏଇଟାକୁ ମନନ କରିକି, ମନନ କର, ମନନ କର, ମନନ କରିକି ବୁଝିଗଲୁଣି କି ମୁଁ କିଏ। ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସହଜ, ସହଜ ବୁଝିଗଲୁଣି କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ବୁଝିଗଲୁଣି କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଅମୃତ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝିଗଲୁଣି, ଏବଂ ଆତ୍ମା କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝିଗଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରଟା, କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ସହଜ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାକ୍ଷୀ, ଅମୃତ ଆତ୍ମା। ଏତିକି କେବଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ସାରାଂଶ କରିକି ରଖ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା, ତୁ ଯଦି ସେଇଆ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇ ସହଜ ସତ୍ୟଟାକୁ ତୁ ଖୋଜିକି ପାଇବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତା ମୁଁ କାରଟାକୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ମାଛିଟେ ଅଛି, ତାର ମୁଁ କାରଟି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ତାର ଫୁଲର ମଧୁ ଶୋଷୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଲାଗିଦେଲି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ବିନ୍ଧିଦେବ, କାରଣ ତା ମୁଁ କାର ଉପରେ ଆସିଗଲା ଆକ୍ଷେପ, କାଳେ ମୋତେ ମୁଁ କାର ତା ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି। ପାରାଟି ବସୁଛି ଏଠି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଆସିଗଲା ବାଜାଟି କୋଉଠି ବାଜିଗଲା, କାଳେ ତା ଉପରେ ଆଘାତ ହେବ, ତାର ମୁଁ କାରଟା, ତାର ମୁଁ କଣିଆଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଉଡ଼ିକି ପଳାଉଛି ନା।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଭିତରେ ତାର ଚୈତନ୍ୟ ମୁଁ ସତ୍ତାଟି ଅଛି। ସେ ମୁଁ ସତ୍ତାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରମଣ ମହର୍ଷିକୁ କେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବ, ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କେତିକି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବ, କେତିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ କେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବ, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ କେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ନାହିଁ, ଅଛି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ କିଏ ଅଛି କି? ମୁଁ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି କିଛି? ଆମେ ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ମୋ ଘର ମୋ ଦ୍ୱାରା କହିକି ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଭାବୁଥିବ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଅଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ତାର ଧରିକି ବଞ୍ଚିଛି, ତାରି ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ତାର ଅନୁଭବ କି ତାର ଚଳିବା ପ୍ରଣାଳୀ ତାପରେ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ମୁଁଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୋଲି ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ କହିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ସେମାନେ ସେ ଅହଂଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତମେ ବୁଝୁଛ କିଭଳି ଭାବରେ, ୟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ହେଇଛି। ଯଦି ସେ ମୁଁ କାରଟାକୁ ଅହଂ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ତମେ ବୁଝିଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଚକଚକ କରିବ, ଜଳି ଉଠିବ। ତମ ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତି ଅବସାଦ କିଛି ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତମେ ଅନାତ୍ମାକାର ବୃତ୍ତିରେ ଯଦି ମାତିକି ରହିଲ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯଦି ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହାକୁ ତମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛ, ଯାହାକୁ ତମେ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛ, ଯାହାକୁ ତମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛ, ଯାହାକୁ ତମେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ଫରକ ନାହିଁ। ତମ ମୁଁଟାକୁ ପାଇଯିବା ଅର୍ଥ ତମେ ତମର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲ। ତମ ମୁଁଟାକୁ ପାଇଯିବାର ଅର୍ଥ ତମେ ଈଶ୍ୱର ନାମର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲ। ତମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛ। ତମେ ବୁଝିଛ କିଛି ଜାଣିଛ? ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତମେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ମାଇକି ଦେଖୁଛି, ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛି, ସେମିତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛ? ତମର ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। ମୋଟେ ହେଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତମ ମନଟା ଇତସ୍ତତ ହେଇଯାଉଛି, ଏଣେ ତେଣେ ମାତି ଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତମେ କହୁଛ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ସଂସାରରୁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ମୁକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ମୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ତମର ଅଛି। ତମେ ଯେତିକି ଅଛ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭାଷା, ସବୁ ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖୁନ କେତେ ଜଣ ତମ ଭିତରେ ଅଛ ଯେଉଁମାନେ କି ତମ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସାରା ସଂସାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେବଳ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ୟା ପଛରେ କେତେ ଜଣ ଅଛ? ତମେ ଯେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ଘର ଆଜି କରୁଛ, ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ତମେ ତଥାପି କହୁଛ ମୋର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ ବଖରା ଘର ହେଲା। ତମେ ସୁଖୀ ହେଲ ନା ଦୁଃଖୀ ହେଲ? ଚାଳଟି ଥିଲା, ଚଳୁଥିଲ। ଏକ ବଖରା ଘର ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ନା କମ୍ ଆସିଲା? 1ରୁ 2 ବଖରା ଘର ହେଲେ ଭଲ। ଏଣେ କହୁଛ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛ ମୋତେ 3 ବଖରା ଘର। ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖ ନା ସୁଖ ଅଛି କୋଉଠି? ତମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛ ତମେ ଦୁଃଖକୁ ମୋର ଆପଣାର ସାଥୀ ବୋଲି ବିଚାର କରି କରୁଛ, ସୁଖ ପାଇଁ ତ ତମର କାହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦାର୍ଥେ ଖଲ୍ୟମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ବେଦର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। କିଏ କ'ଣ କଲା, କିଏ ନେଇଗଲା, କିଏ ଖାଇଗଲା, କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲା, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ତମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଚାହଁ, ସୁଖକୁ କେହି ଚାହଁନି। ଗୁରୁ ଆସି ତମକୁ ସୁଖର ସଂଜ୍ଞା ଦେଲା ବେଳକୁ ତମେ ତମ ଢଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରୁନଛ। କାରଣ ଦୁଃଖରେ ତମ ରହିବାର ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ନା। ୟାପରେ ମୋତେ ଏହା ହେବ, ୟାପରେ ମୋର ଏହା ହେବ, ଏଠିକି ହେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ସେଠିକି ହେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ତାପରେ ଏଠିକି ହେଲା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବା, ଏସବୁ ଛଳନା କପଟତା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜର ବିଚାର ନିଜ ଭିତରୁ ନେଇ ତମ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ତମେ ପାଇପାରୁନ। ଏ ବଡ଼ ଗହନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ନେଇଯାଇଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ତ ସବୁବେଳେ ସେୟା କହିବେ, ସାରାଂଶ ତ ସେୟା। ଏତେ ସହଜରେ ଆକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କୁହାଗଲା ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ, ମୁଁ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ନା ଅଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ତ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହଁ,
तुम गुरु को से दृष्टि नियो तुम आत्मा तुम जापर कि किए से आत्मा जी सब भर थे सब जानूँ सब देखुचे किंतु निरामय रही क्या सहित संपर्कित से ना से हूँ अविनाशी सर्वव्यापक सबुठी परिपूर्ण ही रही सब स्थिति भितर ही परिपूर्ण अवस्था अच्छे सी हूँ आत्मा मो तत्व परमात्मा तत्व तुम भर थी तुम बुझीगल बुझीपार से तुम गुरुर शरण नौ तथापि तुम कौच मु सन्तुष्ट अच्छी परम दुखी जी से कौच मु परम आनंद अच्छी जहाँ भितर आनंद लेस मात्र चिन्ह ना तुम ग्रहण करने चाहूँ ये हूँ तुम खाली पर शुणी ज्ञान अन्य ठार जानी शब्द तुम भर पशि जाटा नहीं तुम जीवन में नाच कर जानी ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ରାମାୟଣ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଭାରତରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହୁନୁ ତୋ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକୁ ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ଏଟା କହ କାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଇବାନି ତମ ନିଜର ଅନୁଭବ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି କହୁଛୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତେ ଏ ଜୀବନ ମୁଁ ପାଇଛି ଟିକେ ମୁକ୍ତ ହେବିନି ଗାଁ ଗହଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ପଚାରୁନ ସିଏ କହିବ ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଛି ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ ତତେ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ତୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତତେ ବାନ୍ଧିକି କିଏ ରଖିଲା ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ମୁକ୍ତି କଥା କହୁନି ମୁଁ ନିର୍ବାଣର କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିର୍ବାଣ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ତୋର ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦଟି ଆସେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମଟାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କହିଲୁ ତା ଶୁଣା ଶବ୍ଦ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ସେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶା ସବୁ ପ୍ରକାର କାମନା ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା କେମିତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ସବୁଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବି କେମିତି ଆଶା ଫେରେ କାମନା ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ତ ମୁଁ ବୁଝିନି ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଲେ ଏମିତି ଧର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟି ଅଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଆହୁଲା ଅଛି କାଠଟେ ଏବଂ ତାପରେ ପାଲଟେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପାଲରେ ତୁ ବସିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆଗେ କାଠଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଲଟା ଅଛି ସେ ପାଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତେଣୁ ତୁ ଡଙ୍ଗାଟିରେ ବସିକି କାଠ ନାହିଁ କି ପାଲ ନାହିଁ ଡଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଲା ତୁ ତାପରେ ବସିଥିବୁ ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଲା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ନା ନାହିଁ କେଉଁଠି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବାର ଭାବନା କାହିଁ ରଖିଲୁ ବା କହିଲୁ ମୁଁ କାମନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବାଟ ବତେଇଲି ତ ଆହୁଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ପାଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିବୁ ଚାଲିବୁ ଆଉ କିଛି ଭାବିବୁନି ପୁଣି ତୋତେ କହିଲୁ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ତା ପହଞ୍ଚିବନି ଯଦି କେମିତି ହେବ ତାର ପହଞ୍ଚିବାର କାମନା କାହିଁକି କଲୁ ନା ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ଲାଭର କାମନା କାହିଁକି କଲୁ ତୁ ଲାଭର କାମନା ପୁଣି କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ତୁ ଶୁଣିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ କହୁଛୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ଲାଭ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେବ ଯାହାକୁ ଏ କଥା ହେବ ସିଏ ନିର୍ବାଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ପରମାତ୍ମା ତୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଛି ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତୁ ସେଇ ନିର୍ବାଣ ସ୍ଥିତି ହେଲେ ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଯେଉଁ ଭାବନା କରି ରହୁଛୁ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ହେବ ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ବାଣ ପାଇଯାଏ ତାହେଲେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି କେଉଁ ଲୋକରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରହିବି ସେଠି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ଥିବ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଜାରେ କଳ୍ପନାରେ ତୁ ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଥାଉ ନିର୍ବାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଧରି ଦେଇଛୁ ମୁକ୍ତିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ସୁଖ ବୋଲି ଧରି ଦେଇଛୁ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ତୋର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଗୁରୁକୁ ବରଣ ନ କଲେ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ଯାହା ଘରେ ଗୁରୁ ଯାଇନି ପାଦ ପକେଇନି ସେ ଘରକୁ କେବେ ଯିବନି ଅଗୁରୁ ଘରକୁ କେବେ ଯିବନି ଯେ ଗୁରୁ କରିନି ତା ଘରେ ପାଦ ପକେଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଏଇଥିରୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଗୁରୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହେଇଥିବ ଯିଏକି ଯାହା ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଯାହା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୁରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ସେଭଳି ଘରେ ତମେ ପାଦ ପକେଇବ ବୋଲି କହିବା କଥା
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧରିଦେଇଛୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ନାମରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବରଣ କରୁଛୁ ସେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମ ବିଚାରକୁ ବଢ଼ଉଛୁ, ଆମର ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀକୁ ବଢ଼ଉଛୁ। ବିଚାରର ମାଧ୍ୟମ କି ହେବା ଦରକାର ନା ସର୍ବଶେଷରେ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଚାର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାରି ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲା, ଏକାକାର ହେଲା, ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲା ଯୋଉଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରରେ, ମୋର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ମୋର ଦେଖିବାରେ, ମୋର ଚାହିଁବାରେ, ମୋର ଶୁଣିବାରେ, ମୋର ବିଚାର କରିବାରେ, ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସବୁଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଉ କିଛି ମୋର ଭାବିବାର ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୂଳ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାହା ନାହିଁ, ଗୁରୁମାନେ ସେଇ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଆମକୁ ସେଇଟା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଚାଲିଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ତା ନିଜ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଧର୍ମ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଖରେ ବା ନିଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯିଏ ନିଜେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ବିଚାର କରି ଦେଖୁନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ପଚାରିକି ଦେଖ ନିଜକୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଁ କାରଣର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଖକୁ ଆମର କେତେ ଜଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? ମନ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ମନ? କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ମାନସ ଗୋଚର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଉପରେ ମୁଁ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ସେ କଥା ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କେମିତି? କାହାକୁ ପଚାରିକି ନା ନିଜ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ? ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ କେବଳ ତଥ୍ୟକୁ କହିବୁ ଏଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ଏମିତି, ଏଇଟା ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଗୁଣ କି ସୁଗୁଣ ଅଛି କି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ୟାର ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି। ହଁ ସେ ଏଇ କାମଟା କଲା, ସେ ସେଇ କାମ କରୁଛି, ତାର ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ, ସେଇଟା ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ରୂପ ଦେଇଦେଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ ଇଏ କାହା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ଭଲ ମନ୍ଦ ତମେ କାହା ଉପରେ ରଖିକି ବିଚାର କରୁଛ? ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବା ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଆମ ନଜର ନାହିଁ। ନଜର କାହା ଉପରେ ଅଛି ନା ବାହାର ଉପରେ ଅଛି, ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖା କଥା ଉପରେ ଅଛି, ୟାରି ଉପରେ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବୁ, କାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିପାରିବୁ, କାହାର କୋଉଠି ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୋଷ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ଦେଖାଯାଉନି ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମମୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଡାଳ ପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଆମକୁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଯଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ନାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଲୋକଟିଏ ସାଧୁଟିଏ ତା ଲୁଗା ଭିତରେ ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ଗୋଟେ ମାଛଟା ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମାଛଟିଏ ନେଇକି ପଶିଯାଇଛି, ସେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ହେଲା। ମାଛ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କିଏ ପଶିଲା? କିଏ ପଶିଲା ମାଛ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ? ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ସମସ୍ତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାଛ ପୁରେଇଛି ସେ ସାଧୁଟି। ସେମାନେ ତ କହିଲେ ମାଛ ନେଇକି ତମ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲ? ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଲେ। ରାଜା ତାକୁ ଡାକିଲେ ସାଧୁ, ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ତମେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଏ ଆଇଁଷ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲ ପୁଣି ଲୁଚେଇକି ନେଇଯାଉଛ, ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ ନା?